ਹੁਣ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸਾਥੀਓ, मैं अपनी गल थोड़ी जी रखना चाहना, सवाल के रूप च नहीं, बस मैं अपनी थोड़ी गल जो मैंने लगी सारे चों। एक तो धर्म आधारित कौमी लहरां उत्ते जो गल हुई है उत्ते मैं थोड़ी गल करना चाहूँगा। जिमें मतलब लैनिन ने भी कहा भी कौमी लहरां नूं भाववाची ढंग नाल नहीं देखा जा सकता, ठोस नाल देखना पऊगा तुहानूं उस संदर्भ च की मतलब थोड़ी पोजीशन बनती है। जिमें कोई एक धर्मी खिता होवे, जिहड़ा एक धर्मी खिता है उत्थे धर्म आधारित कौमी लहर होवे जिहड़ी कि साम्राज के विरुद्ध जाती होवे। जिमें अफगानिस्तान च होया, अफगानिस्तान च एक पासे अमरीका है, संयुक्त राज अमरीका है, तो दूजे पासे तालीबान है, वो कौमी मुक्ति लहर की मतलब प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो किरती लोगों की, विशाल किरती लोगों की उन्होंने सपोर्ट है। इत्थे फिर थोड़े लिए सवाल ये बनता है भी की अमरीका या तालीबान, थोनों इन्होंने दोनों चों चुनना पऊगा। इस मामले च मतलब थोड़ी जी धर्म आधारित एक कौमी लहर है, यदा एक प्रोग्रेसिव पक्ष है, एक धर्म, क्योंकि एक धर्म चाहे एक मतलब ये धर्मी लहर है पर एक धर्मी खेतर च है ना। हुण यही मतलब पंजाब वर्गे मसले होवे भी इत्थे एक बहुत धर्मी खिता है, इत्थे भी एक धर्मी लहर चली है खालिस्तान की, वो कोई साम्राज के विरोधी नहीं सी, वो अपने ही लोगों का नुकसान कर रही सी, अपने ही लोगों की किरती जमात का नुकसान, मतलब इत्थों की किरती जमात मजदूरों का नुकसान कर रही सी। वो एक मतलब रिएक्शनरी या पिछां खिंचू लहर है। मतलब आप इस करके अगाऊं नहीं कह सकते, ये कोई अगाऊं फॉर्मूला नहीं बनाया जा सकता भी जिहड़ा कोई भी धर्मी कोई एक धर्मी जिहड़ी लहर है वो रिग्रैसिव ही होगी। लैनिन ने भी अपना मतलब मिडल ईस्ट च उस वेले बहुत सारिया लहरां चलदियां सीगियां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब लैनिन ने कहा सीगा भी ਆਪਾਂ तत्त तो जावांगे, ये देखांगे भी की ਇਹ लहर साम्राज ਦੇ विरोधी ਜਾਂਦੀ है कि नहीं, इस तो ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बिल्कुल ये गल मतलब जी साम्राज वालों शह प्राप्त हरेक लहर का असी समर्थन बिल्कुल भी नहीं करांगे, है ना। मतलब साम्राज वालों शह प्राप्त किसी भी लहर का समर्थन नहीं करांगे, क्योंकि अपना कौमी लहर नूं जिहड़ा भी हमायत है क्रिटिकल होंदी है। मतलब कौमी लहर नूं हमायत अपनी इस चीज़ पर डिपेंड करती है, पहला तो भी की किरती लोकाई है जिहड़ी उहदा विशाल हिस्सा उहदी हमायत च है, तो दूजी चीज़ की वो एक प्रोग्रेसिव करैक्टर दी है। हुण जिहड़ी साम्राज वालों मतलब शह प्राप्त कोई लहर होगी ना, तो वो एक प्रोग्रेसिव करैक्टर दी है, तो विशाल किरती लुकाई उसकी हमायत भी क्यों करूगी ना, क्योंकि वो आपका ही नुकसान कराने लिए साम्राज की शह प्राप्त लहर च क्यों शामिल होगी, इस दो ही चीज़ा ही नहीं होणगियां। इस करके आप साम्राज वालों शह प्राप्त कौमी लहर की हमायत नहीं करांगे, बिल्कुल भी नहीं करांगे। दूजा एक मेरी गल सी भी जिवें सरमाएदार अलग होना चाहते हैं, है ना। मतलब जो नैशनल अज जो चल रहा अपने इतने दौर, अलग अलग जोड़े कौमां के सरमाएदार ने उन्होंने मतलब भारत की वड्डी बुर्जुआजी नाल रौला है, मंडी का रौला है। क्राइसिस वेले ये जी प्रक्रिया तेज होंगी है ना। अपने जोड़े कौम सरमाएदार ने अपनी अपनी कौमी मंडियां सुरक्षित करने वाल जाना चाहते होंगे ने, है ना। हुण जो मतलब समाजवादी इनकलाब आंदा मजदूरों के रौला नहीं है, क्योंकि मजदूरों ने मुनाफा नहीं कमाना, मजदूरों का मंडी का रौला नहीं, इस करके मजदूर एक दूजे तो अलग नहीं होना चाहते, है ना। मजदूरों को एक वड्डे सांझे खिते में रहने का फायदा, जब तक जे कौमी मसला हल हो जाता है तो मजदूरों का एक दूजे वल तो निखड़न का कोई आधार नहीं है, है ना। तो मतलब जिवें भारत दे विच एक साम्राजवाद जदों इत्थे अंग्रेज साम्राज का मतलब बोलबाला सी, इत्थे कब्जा सीगा, उदों भारत च एक भारत के लोगों एक भारत माता की चेतना सीगी, है ना, भी असीं सांझे हाँ, जिन्होंने आप इंडियन नैशनलिज्म कहने हैं। पर वह आधार ये सी भी भारत के सारे लोग सारिया कौमीयतां के लोग सांझे तौर पर अंग्रेज साम्राजवाद के अंग्रेज साम्राज के खिलाफ लड़ रहे थे। अज क्योंकि साम्राज कोई सीधा हमला नहीं कर रहा, इत्थे सीधा हमलावर नहीं है, इस करके जिवें माओ ने कहा भी साम्राज नाल अपनी मुख विरोध प्रधान विरोधता ही उदों बनती है जदों साम्राज हमला करता है, क्योंकि अज हले साम्राज ने इत्थे कोई हमला नहीं किया होया भारत ते। इस करके भारत के लोगों च एक सांझी इंडिया की उवें चेतना मजदूरों च उहदा कोई आधार एज सच नहीं है। हाँ एक संघ बनाने की कोशिश कर रहा, वो रिएक्शनरी है, पर कल नूं मतलब इत्थे किरती लोगों की लहर अगे वधदी है, मजदूर जमाती मतलब मजदूर जमात इनकलाब नेपरे चाढ़ती है, उस नाल फिर मतलब साम्राज बिल्कुल हमला करूगा, उसका कल नूं ये आधार बन सकता। पर अज जे कहिए मजदूर जमातां च प्रोग्रेसिव नैशनलिज्म का जो साम्राज विरोधी होवे, जब तक साम्राज हमला नहीं करता उसका कोई आधार नहीं मैनूं लगता हैगा।
ਬਸਤੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੜਾਅ ਹੈ ਬਸਤੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੁਰਜੂਆਜ਼ੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਮਤਲਬ ਜਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੈਕਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੌਮ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਲੈਨਿਨ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਮਤਲਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਦੋਂ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਣ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਫਲਣ ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘੁਲਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੌਰ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂ ਮਿਟਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ। ਹੁਣ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਰਾਏਕੋਟ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੁੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਲਹਿਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਗਰਮਦਲੀਏ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ ਦਲਿਤ ਲਹਿਰ, ਜੋ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੁਰਸਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਢਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ
ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹੀਏ ਦੇ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਚੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੋਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਨਨ ਔਰ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ, ਕਿ 3 ਦੌਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਯੂਰਪ ਦਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ ਔਰ ਜਰਮਨ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੂਸਰੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਲੈਨਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੀਸਰਾ ਦੌਰ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜੋ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ 1975 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਥ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੋ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਝਗੜੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਔਰ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਹੇਠ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਵੱਖਰੇ ਲੱਛਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੜਾਈ ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਵ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਮੇ ਆਉਂਦੇ ਆ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਵਸਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਿਗਰੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੋ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟਰੀ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਨਵਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਬੁਰਜੁਆਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸੋਰਸਸ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਕਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਨੂੰ, ਐਥਨਿਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਦਬਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੈਫਾਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਗਣਿਤ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਧਰ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਿਣ ਮਿਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਜਿੰਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਆਧਾਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਵਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਧੂਰੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ
ਕਿ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਦਰ ਵਿੱਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲੈਣਨ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਰਪਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹ ਰਹੀ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿਊ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੀ ਖਿੰਡੀ ਪੁੰਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵਜੋਤ ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਜਨਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਕ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਸਿਸਟ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਥੀ ਨਵਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਜਨਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਬਦਲਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ 104ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਦੇ 35 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 33 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਦਾ
1 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 16 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। 14 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਤੇ 7 ਦੇ ਟੂਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਲੈਨਿਨ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਜੁੰਕਰ ਮਾਰਗ ਜਰੀਏ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਤੀਤ ਕਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਮਸਲਾ ਵਧੇਰੇ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮਾਰਕਸ, ਐਂਗਲਸ, ਲੈਨਿਨ, ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਮਾਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਰ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਵੀ ਜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਪਈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਫਤੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਮਾਓ ਜੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟ ਦੇਣ, ਬੌਬ ਵੇਕਿਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 8 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਐਂਗਲਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਪੂਰਵ ਇਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖਸਲਤ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਖਸਲਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਮੰਤਰਣ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ, ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇਣ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਲੈਨਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ 3 ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੌਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆਪ ਗਵਾਈ ਲਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦਾ ਗਾਂਵ-ਵਧੂ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਗਾਇਬ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਨਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਨਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਫੇਰ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਾਲਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੈਨਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਨਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਹਿਤ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ 33 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ 1917 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਲਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖੌਤੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਕੌਮੀ ਦਾਅਵਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਦੋਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਂ ਗੋਰਖਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਊ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ BSF ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 24 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੂਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਜਾਂ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਕਮ ਭਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਪੇਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਵੀ ਦਬਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਇਸੇ ਲੇਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ 26 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੀ ਕੁਚਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਬਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਰ ਮਤਲਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਦਬਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਮਤਲਬ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ, ਤੇ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਲੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥੀ ਰੋਹਿਤ। जो साथी ने सवाल प्रस्तुत किया था उस पर ही मैं मुख्यतः बात केंद्रित करूंगा अपनी। जैसे साथी 1917 में रूस में क्रांति हो गई, तो इसको इस रूप में फॉर्मुलेट करते हैं कि उस क्रांति ने साम्राज्यवाद को उसके केंद्र भाग में तोड़ दिया। ऐसे ही साम्राज्यवाद एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के तमाम मुल्कों पर कब्जा करके उनको अपना गुलाम बनाए हुए है, वहां पर उसकी लूट खसोट जारी है, जिसके विरोध में फिर राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हो रहे हैं। और ये राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद को कमजोर कर रहे हैं और इसको इस रूप में फॉर्मुलेट करते हैं कि वो उसके पृष्ठभाग पर हमला कर रहे हैं। और यहीं से लेनिन ने जो राष्ट्रीयता की बात थी उसको, जो पहले केवल यूरोप के मुल्कों तक सीमित रहती थी
दूसरे इंटरनेशनल के समाजवादी केवल वहीं तक बात करते थे, उस बात को उठाकर उपनिवेशों तक विस्तारित कर दिया कि भाई ये राष्ट्र मुक्ति के जो संघर्ष हैं ये प्रगतिशील हैं, ये साम्राज्यवाद को कमजोर करते हैं, और जिसके लिए स्टालिन ने कहा कि इन आंदोलनों का एक एक कदम साम्राज्यवाद पर घन की मार है। तो ये इसको फिर वस्तुगत तौर पर लेनिन ने फॉर्मुलेट करते हुए बोला कि यह संघर्ष विश्व समाजवादी क्रांति का अभिन्न अंग है। ठीक है। दूसरे लेनिन ने यह फॉर्मुलेट किया कि यहां पर चूंकि आबादी का जो बहुमत है वह किसान है, इस वजह से इन संघर्षों का जो इनकी अंतर्वस्तु है, इनका अंतर्य है, वह बुर्जुआ जनवादी है। यह वस्तुगत तौर पर जो स्थिति थी जैसी थी उसको पेश लेनिन ने किया 1920 में, या कमेंटर ने किया। ठीक है। अभी की जो स्थिति के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, आज 21वीं सदी में जो स्थिति है उसमें यह कि जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं वहां पर अब आबादी का बहुमत किसान नहीं रह गए, वहां आबादी का बहुमत सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा हो चुके हैं। तीसरी दुनिया के भारत जैसे मुल्क जहां पर की शहरीकरण अपेक्षाकृत कम है ब्राजील की तुलना में और दक्षिण अफ्रीका की तुलना में, वहां पर भी स्थिति यह है कि आबादी का जो बहुमत है वो सर्वहारा और अर्ध सर्वहारा हो चुका है, किसान नहीं रह गया है। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है, उसका जो कंटेंट है जो 1920 में बुर्जुआ जनवादी था, ठीक है ना, या 1963 में जो आम सूत्र पेश किया गया सीपीसी द्वारा बुर्जुआ जनवादी था, वो आज बुर्जुआ जनवादी ना रहकर वह समाजवादी हो चुका है। ये जो चीज जैसी है वस्तुगत तौर पर उसको वैसा स्वीकारने की बात है। ठीक है ना। और जब वो ऐसा हो चुका है तो इसका मतलब यह है कि अब जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन है, जो कि 1920 में विश्व समाजवादी क्रांति का अभिन्न अंग थे, 1963 में भी वो अभिन्न अंग थे, अब वो वहां से बात आगे बढ़ चुकी है। अब बात उतने तक नहीं रह गई है। अब बात यह है कि वो अभिन्न अंग मात्र नहीं है, अब वो उसमें समाहित हो चुके हैं, उसका हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अब राष्ट्रीय आंदोलनों, राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ कौन लड़ेगा? राष्ट्रीय मुक्ति के जो बचे हुए कार्य बाहर हैं उनको पूरा करने की बात कौन करेगा? उसको पूरा करने वाले वही वर्ग होंगे जो असल में समाजवाद की लड़ाई को लड़ रहे हैं। वो होंगे मजदूर, वो होंगे किसानों में छोटे गरीब किसान, मझोले किसान जिन्हें हम मेहनतकश किसान कहते हैं, ठीक है, और जो शहरी अर्ध सर्वहारा है, शहरी निम्न पूंजीपति वर्ग हो गया, और बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो हैं राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ेंगे। अब पूंजीपति वर्ग का कोई हिस्सा, या जो पुराने समय में जो है कुछ राजे रजवाड़े कुलीन लोग भी लड़े थे, वो जो है अब ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जो है पूंजीपति वर्ग के सभी हिस्से, चाहे वो इजारेदार हो चाहे गैर इजारेदार हो, वह साम्राज्यवाद के साथ में नत्थी हैं, अपनी इच्छा से, अपने आत्मनिर्णय के अधिकार के तहत। अंतर्विरोध हैं, लेकिन वो अंतर्विरोध इस स्तर के हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर अतिरिक्त मूल्य का जो संचय है उसमें कौन कितना हिस्सा पाले। वो अंतर्विरोध इस स्तर के नहीं है कि वो साम्राज्यवादी विश्व व्यवस्था के खिलाफ जाए या उसके खिलाफ क्रांति की बात करें। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि हम किस आंदोलन का समर्थन और विरोध करेंगे। ठीक है, बात यह नहीं है कि कंटेंट समाजवादी होगा किसी राष्ट्रीय आंदोलन का, हम तब उसका समर्थन करेंगे, बात यह नहीं। ठीक है ना। मजदूर वर्ग जनवाद की लड़ाई सबसे ज्यादा जुझारू तरीके से लड़ता है। जो अभी का जनवाद मौजूद है, कितना ही आधा अधूरा है, लूला लंगड़ा है, विकृत है, कमजोर है, वह उसके आधार पर खड़ा होकर आगे के जनवाद की बात करता है।
आगे की मांग पेश करता है, और ऐसा करके वो इस पूंजीवादी व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करता है कि वास्तव में असल जनवाद ये पूंजीवादी व्यवस्था दे ही नहीं सकती, और यहां से वो आबादी को पूंजीवाद के खिलाफ खड़ा करके समाजवाद की ओर ले जाता है। तो जनवाद की मांग का मजदूर वर्ग हमेशा समर्थन करेगा, ठीक है ना। बात अगर राष्ट्रीय आंदोलनों की है तो राष्ट्रीय आंदोलनों का मजदूर वर्ग बिना शर्त कभी समर्थन नहीं करता, वो उनका समर्थन सशर्त करता है, अपनी शर्तों पर करता है। उसके लिए राष्ट्रीय प्रश्न वर्ग प्रश्न के महत्व है। जो राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक जनवाद का विस्तार करता हो, वर्ग संघर्ष के लिए ज्यादा मुफीद परिस्थितियां पैदा करता हो, उसका समर्थन करेंगे, और जो ऐसा नहीं करता होगा, साम्राज्यवादियों द्वारा प्रायोजित होगा, प्रतिक्रियावादी होगा, उसका विरोध करेंगे। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, कई राष्ट्रीयताएं बट गई, बंगाली राष्ट्रीयता बट गई, पंजाबी बट गई, सिंधी बट गई। यह बंटवारा गलत था। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस पर भ्रम के शिकार रहे, गलत स्टैंड लिया। वो गलती थी, वस्तु के तौर पर की गई गलती थी। आज उसको करेक्ट करना चाहिए कि भाई वो गलती थी, भविष्य में हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, और धर्म के आधार पर कोई भी राष्ट्रीयता की अलग होने की डिमांड है तो हम उसका विरोध करेंगे। इस आधार पर बात करेंगे तो खालिस्तानी आंदोलन का हम लोग कम्युनिस्ट विरोध करते थे, जो जिस समय पर अपने शराब पर था विरोध करते थे, और कई कम्युनिस्ट ग्रुपों ने विरोध किया है और उन्होंने शहादतें भी दी हैं, खालिस्तानियों ने उनके लोगों को मारा। तो प्रतिक्रियावादी आंदोलन, कम्युनिस्ट केवल उस आंदोलन का समर्थन करेंगे जो कि प्रगतिशील हो और जो राजनीतिक जनवाद को बढ़ाता हो, वर्ग संघर्ष के लिए ज्यादा अच्छी परिस्थितियां तैयार करता हो। अब ये हमको जो है ठोस तौर पर देखने वाली बात होगी। इसलिए जब स्टेटमेंट दिया था तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं केवल रणनीतिक बातों तक अपने को सीमित रखूंगा, ज्यादा ठोस बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उसमें बहुत डिटेल में जाना पड़ता है। किसी बात को छेड़ दें, जैसे भारत के संदर्भ में कोई बात छेड़ दें, कश्मीर पर कुछ छेड़ दें या पूर्वोत्तर पर कुछ छेड़ दें, तो अब 5 मिनट में बात को नहीं समेटा जा सकता फिर, ठीक है ना। तो फिर उस पर एक मतलब डिटेल बातचीत, डिटेल डिस्कशन या कोई अलग से सेमिनार या अलग से गोष्ठी, उसकी बात होती है। बात यह कि हम ठोस संदर्भों में चीजों को जांचेंगे, परखेंगे। कश्मीरी का आंदोलन है, उसका समर्थन किया जाता है, करते हैं, लेकिन जो भी उसकी कमियां हैं, जहां पर भी इस्लामिक कट्टरपंथ हावी दिखता है या दूसरी कमियां दिखती है, उसका विरोध भी करते हैं, करना होगा कमियों का साफ तौर पर, ठीक है। या पूर्वोत्तर के आंदोलन है, पूर्वोत्तर के आंदोलनों में भी ये स्थिति है कि जो राष्ट्रीयता उत्पीड़ित है, तो उसी राष्ट्रीयता के इर्द गिर्द दूसरी राष्ट्रीयताएं मौजूद हैं जो कि कम विकसित हैं या राष्ट्रीयता के रूप में अभी विकसित हो ही नहीं पाई हैं। कुकी राष्ट्रीयता है, ठीक है। अब वो जो कि दूसरी राष्ट्रीयताएं हैं, वो अपनी इर्द गिर्द जो कमजोर राष्ट्रीयता है उनका उत्पीड़न कर रही हैं, उनके विकसित होने में बाधा बन रही है। ये एक जटिलता बनती है। अब इस जटिलता पर मतलब यह कि ठोस बातचीत करना, मतलब यह कि पूरा ऐतिहासिक संदर्भों में चीजों को देखें, ठीक से अवस्थित करके कि किन स्थितियों में हम किसका कितना समर्थन करेंगे, कहां अलग होने की मांग का समर्थन करेंगे, कहां विरोध करेंगे, कहां किस रूप में बात करेंगे। तो ये एकदम ठोस बात है। तो मतलब कम्युनिस्ट अपने वर्ग प्रश्न के महत्व इन सारी चीजों को रखते हुए समर्थन या विरोध करेंगे। इतनी बात है। धन्यवाद साहब। धन्यवाद साथी रोहित जी। ਸਾਥੀਓ, ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ।
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਉਹ 'ਚ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਗੌਣ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਵਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਣੀਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ? ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਉਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਆ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜੂਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵਰਤੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐਕੂਰੇਟ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਆ, ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਮਾਸ ਹੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹਮਾਸ ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਛੂਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਲਹਿਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। E.H. ਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਰੀਜਨ ਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਰੂਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਰੀਜਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰਬੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜਨ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸਭ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। 19 ਜਨਵਰੀ 1918 ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸਾਰੀਅਤ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਮਿਸਾਰ ਇੱਕ ਤਤਾਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਤਤਾਰ ਤੇ ਬਸ਼ਕੀਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਟਰੋਗਰਾਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਈ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁਲਾਈ, ਬੋਲਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਖੇਤਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਰਕੰਦ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲਿਤਵਾ ਸੰਧੀ ਟੁੱਟਣ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਰਮਨ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸਾਰੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਲ ਫੌਜ। ਅੱਗੇ ਨਵੰਬਰ 1918 ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਵੰਬਰ 1919 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੈਨਿਨ ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਲੀਬਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਹੂਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਗੌਣ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2001 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਠੋਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਬਾਨ ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਹੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤਾਂ 7-8% ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆ, 60% ਹੈ। 40% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਲਹਿਰ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਠੋਸ ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਨੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ। ਦੂਜਾ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੌਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਮਿਲ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਮਾਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘਾਲ-ਮੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲ-ਮੇਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸਤੀਆਂ, ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਸਤੀ, ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ, ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1903 ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 1917 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਫਰਵਰੀ
1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਤੱਕ ਬਾਲਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਰੀਏ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ 17 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ 19 ਅਕਤੂਬਰ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੁਰਜਵਾਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਲਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਦੋਂ ਬਾਲਸ਼ਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਅਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਲਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਮਿਡਲ ਸਟ੍ਰੇਟਾ। ਲੈਨਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧ ਵਰਤੀ ਮਿਡਲ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਵੀ ਆ, ਪੂਅਰ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ, ਮਿਡਲ ਪੀਜ਼ੈਂਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਵਿਨ ਓਵਰ ਕੀਤਾ? ਮਿਡਲ ਸਟ੍ਰੇਟਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣੀ 3 ਕਲਾਸ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧਾ, ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਆ। ਬਸਤੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਇਹਦਾ ਖਾਸਾ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਾਊ ਤੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਨੇ? 80% ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਮਾਰਵਾੜੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਨਵ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਸਤੀਆਂ, ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ, ਨਵ ਬਸਤੀਆਂ ਹਲੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੀਆਂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਇਆ। ਲੈਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜੁੰਕਰ ਪਾਥ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਆ ਉਹ ਧੀਮੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਦਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜੁਆ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਜੁਆ ਜੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਕੂਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 47 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੁਰਜੁਆ ਜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਰਧ ਜ਼ਗੀਰੂ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਕਹਿਣੋ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ ਕਹਿਣੋ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਗੀਰੂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਗੀਰੂ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗੀਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਘੋਲ, ਇਹ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਉਹਨੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਟਿਕੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਰਾਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜੰਗ ਪਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਣਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰੂ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ 80ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਇਨਕਲਾਬ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਭਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ? ਚਲੋ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਅੰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਜੈਬ ਟਵਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਜੈਬ ਜੀ। ਇਸ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤ ਸਾਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਨਸਬੰਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਤਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ
ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਖਟਕਦੀ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਨਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਲਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਓ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ, USSR ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਨੂਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਰਲਡ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਬਦਲ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਹੈ। ਆਹ ਰਾਮਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਥਿੰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ, ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।